पहले उससे ज्यादती की गई, उस पर तशद्दुद किया गया, फिर उसके बाद उसकी बॉडी को, उसकी डेड बॉडी को इस तालाब में फेंक दिया गया कि इसकी गहराई जो है वो 8 से 10 फुट जो है इसकी गहराई है। कि ये बच्चा अकेला इधर आ नहीं सकता क्योंकि ये भट्टा है, ठीक है, ये जगह नहाने वाली भी नहीं है। इस बच्चे की जब डेड बॉडी उठाई है उसके अंदर पानी नहीं था, स्वेलिंग नहीं हुई, नहीं तो डूबने से स्वेलिंग हो जाती है, बच्चे फूल जाता है। कोई भी इंसान हो, जानवर भी हो, वो फूल जाता है। इस बच्चे के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, इसके साथ तशद्दुद हुआ है, ज्यादती दरिंदों ने बहुत ज्यादा की है, ठीक है। इसके बाद इसके बच्चे का ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा था आंखों से, मुंह से। जब इसको गुस्ल भी दी है फिर भी इसका ब्लड रुक नहीं रहा। ये बताइएगा, जो लड़के आपने 2 पकड़वाए हैं वो कौन है और कहाँ के रिहायशी हैं? और ये लड़के, इनका करैक्टर जो है ना बहुत गलत है। मोहल्ले के अंदर इन बच्चों ने दूसरे घरों के साथ भी बच्चों के साथ अफेयर किया है, पहले भी बदफेली की है इन्होंने बच्चों के साथ। हाँ, बदफेली की है इन्होंने। और जब की है, जब कोई इनकी शिकायत करते हैं उनके घर वालों से, वो सॉरी कर लेते हैं, जी माजरत करते हैं, प्लीज़ हमारे साथ तावन नहीं करती। प्लीज़ उल्टा हमें ये कह रही है जो आपने लड़के पकड़वाए हैं ये बेकसूर है, हम कसम देते हैं। प्लीज़ क्यों कसम देती है? ये आंसू देख लें, कितने ख्वाब सजाए होंगे इन्होंने। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से उस मासूम बच्चे की डेड बॉडी मिली, यानी कि उस मासूम बच्चे को जो है पहले उससे ज्यादती की गई, उस पर तशद्दुद किया गया, फिर उसके बाद उसकी बॉडी को, उसकी डेड बॉडी को इस तालाब में फेंक दिया गया। और ये आप देख सकते हैं, और इसकी गहराई बता रहे हैं यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो बता रहे हैं कि इसकी गहराई जो है वो 8 से 10 फुट जो है इसकी गहराई है। और यहाँ पर बच्चे के जो है, यानी कि मेरे साथ मामू मौजूद हैं, सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये क्या मामला है, कि आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, ये क्या मामला है, कोई ज़ाती रंजिश की वजह से इस एक मासूम बच्चे के साथ जो है पहले ज़्यादती की गई, फिर उसके बाद उसको पहले तशद्दुद किया, तशद्दुद के बाद उसके साथ ज़्यादती की, फिर उसके बाद उसकी लाश को इस तालाब में फेंक दिया। और ये ईंटों का भट्टा है और वहाँ पे ये एक तालाब है जहाँ पर ये मट्टी जो है बनाते हैं, इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। और मैं इस मामू जो है मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे, ये क्या मामला है? आपका मासूम बच्चा जो है, आपका जो भांजा है, क्या नाम है उसका, कब वो निकला, ये क्या मामला, सारी कहानी ज़रा बता। ये मीर ज़मान उस बच्चे का नाम है। ठीक है सर जी, 19 तरीक शामी बारिश हल्की हल्की हुई है, तकरीबन 6, 5:30, 6 के दौरान। बच्चा ना अपनी मामा नूं कहंदा मैं ना मामा मैं बाहर गली च नहान लगा, ठीक है। उस दौरान ना नहान लग पिया तो उस दौरान लाइट टुर गई है। लाइट जिस टाइम गई है ना उदों बच्चा साडा गायब हो गया, ठीक है। कैमरे वगैरह लगे सन, किसी नूं पता सी यह मामला जिहड़ा ना लाइट गई दे विच ही जिहड़ा ना ठीक रहना। बच्चा साडा गायब होया, उस तो बाद असीं उहनूं लभना शुरू कर दिता। सारी रात असीं लभ्या, तकरीबन ना असीं कम से कम 10 बजे तक ना आप ही लभदे रहे हैं, पर साडा बच्चा नहीं सानूं मिलदा पिया। उस तो बाद मस्जिद च ऐलान कराए ने, फेसबुक ते तस्वीरां चाड़ियां ने, 15 ते कॉल की है, मुलाजम आए ने, लिख पड़त करके लैके गए ने, बच्चे ने तस्वीरां लै गए ने। उन्होंने आख्या मजीद असी भी कोशिश करने, तुसी भी करो। असी सर जी सारी रात लभते रहे हैं, हॉस्पिटल भी गए हैं, उत्थे भी तस्वीरां दिखा के आए हैं। खुदा ना खासा कोई हादसा हो गया जब बच्चा साडा उत्थे पहुँच गया होवे। बहरहाल नहीं, इहो जिहा कोई मामला नहीं है। सारी रात लभदियां विच कुछ ऐसा वाक़या मौजूद होया है जिन्हां दे उत्ते सानूं थोड़ा जिहा डाउट होया है ना। उन्होंने सर जी 1 दा टाइम है, 1 तो 1:30 का टाइम है, तो साढ़े घर असीं आप परेशान सा, तो मोटरसाइकिल लैके आ गए ने दो लड़के। उन्होंने आन के क्या है भाई तुसी ना सानू ना ए साड़ी मोटरसाइकिल अपने घर खिलार लवो, तो असी पता नहीं कित्थे नसना भजना है, समझो ये तुहाडी है तो तुसी इहनूं अपनी समझ के चलाओ, ठीक है। असी अगे यार असी आप बड़े परेशान हाँ, तेरी मेहरबानी लाई आ जिथे भी करना, तुहाडे अपने 15-20 घर ने इस गली दे विच, तो तुसी अपने घरां च खिलार लो। इन्नी गल कीती है तो मुंडे चले गए ने। उस दिन उन्होंने दादा फोत होया सी, ते ओ दादा फोत होया शामी यह टाइम से 5 का जो उन्होंने दफन कर दिता, यानी कि 19 डेढ़। हाँ जी, वो बच्चे सारी रात बाहर रहे ने,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ 2 ਤੋਂ 3 ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਾਂ 4 ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਿ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਦੀ ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਟਾਫੀਆਂ ਲੈ ਦੇਣੀਆਂ। 1-2 ਦਫਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖੈਰ ਹਾਰ ਹੰਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਏ। ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਨਹਿਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹਾਤੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ 5 ਵਜੇ ਨੇ, 5:30 ਸਵਾ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਕਿ ਉਲਟਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਦਾ ਗਵਾਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੇ ਭਨੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫੜਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਟਾ ਲੰਮੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਗਰ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਡੁੱਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਏ, 5:30 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਏ, 6:30 ਵਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਨੇ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਲਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਸ ਬਹਰਹਾਲ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਜੀ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਇੰਝ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ, ਕੰਮ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਸੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੱਕ ਕੀ 100% ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਦਫੀਨ ਕਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਬਰ ਕਸ਼ਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਫੜਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੀ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੱਲ FIR ਉਹਨਾਂ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਥਾਣੇ ਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ। SHO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਆ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਦਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਵਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੁਸ਼ਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਨੌਂਦਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਖੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੂਨ, ਨੱਕ 'ਚ ਖੂਨ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਮੁਸਤਕਿਲ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰੂੰ ਧਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰੂੰ ਭੇਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਰੂੰ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਫਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ फांसी के तख्ते पे चाड़िया जाए। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, एक मासूम बच्चा, और मुझे अभी पता चला उस बच्चे के सर पर वालिद का साया भी नहीं है, यतीम बच्चा है वो, और 8 साल उम्र है उसकी तकरीबन, और बड़ा मासूम बच्चा है, और साइड विंडो पे उसकी तस्वीर भी नाज़रीन चल रही है। ये क्या मामला हुआ? बच्चा बेचारा घर से निकला है और 2 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, अब ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा ना। ये क्या मामला है? सर ये मामला इस तरह का है कि ये बच्चा अकेला इधर आ नहीं सकता, क्योंकि ये भट्टा है, ठीक है, ये जगह नहाने वाली भी नहीं है। अगर अकेला बच्चा इधर आता तो बच्चों के साथ आता, ठीक है, 3 4 8 10 बच्चे होते जिनके साथ वो नहाने के लिए इधर आता। अकेला तो रात के टाइम अकेले रात के टाइम आ नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि इस बच्चे की जब डेड बॉडी उठाई है उसके अंदर पानी नहीं था, स्वेलिंग नहीं हुई, ठीक है, नहीं तो डूबने से स्वेलिंग हो जाती है, बच्चा फूल जाता है, कोई भी इंसान हो, जानवर भी हो, वो फूल जाता है। इस बच्चे के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, इसके साथ तशद्दुद हुआ है, जुल्म हुआ है, ज़्यादती दरिंदों ने बहुत ज़्यादा की है, ठीक है, जिसके बाद इसके बच्चे का ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था आँखों से, मुँह से। जब इसको गुस्ल भी दी है फिर भी इसका ब्लड रुक नहीं रहा, ठीक है। हम ये चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे महल्लेदार हो, बाहर का हो, कोई भी हो, हमें इंसाफ चाहिए। हम मरीम नवाज से, वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि सर हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा जो लड़के आपने 2 पकड़वाए हैं, वो कौन है और कहाँ के रिहायशी हैं? क्या पहले भी उनका कि घर पे आना जाना था, या वो मोहल्लेदार हैं या कोई बाइट के हैं? कौन है वो लोग? सर वो मोहल्ले की हैं, उसी गली की हैं, ठीक है, ये बच्चा रहता है उसी गली के हैं, उसी मोहल्ले के हैं। और ये लड़के, इनका करैक्टर जो है ना बहुत गलत है। मोहल्ले के अंदर इन बच्चों ने दूसरे घरों के साथ भी बच्चों के साथ अफेयर किया है, पहले भी बदफेली की है इन्होंने बच्चों के साथ। हाँ बदफेली की है इन्होंने। और जब की है, जब कोई इनकी शिकायत करते हैं उनके घर वालों से, वो सॉरी कर लेते हैं, जी माजरत करते हैं, हम आपसे तो माफ़ी चाहते हैं, आइंदा हमारा लड़का नहीं करेगा। लेकिन अब ये नौबत इस वक्त इधर आ चुकी है कि हमारे बच्चे की डेथ हो चुकी है। हमें 100% इन बच्चों पर यकीन है कि हमारे ये कातिल यही हैं। अगर ये नहीं है तो पुलिस का काम है हमारे कातिलों को ढूंढना, तफ्तीश करना, सबूत इकट्ठे करना। ये हमारा काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। पुलिस हमारे साथ तावन नहीं करती, पुलिस उल्टा हमें ये कह रही है जो हमने आपने लड़के पकड़वाए हैं ये बेकसूर हैं, हम कसम देते हैं। पुलिस क्यों कसम देती है? ये तो हमारा काम नहीं, काम नहीं ना कसम देना, तफ्तीश करना, पुलिस का करना, हमारा साथ देना। वो हमारा साथ नहीं दे रहे, वो उनका साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया वाला सवाल है कि जो मजलूम होता है पुलिस का काम होता है कि उसके साथ स्टैंड लेना, उसके साथ खड़े होना। आईजी साहब, आप बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और सेशन करते हैं, और वहाँ पर आप अपने जवानों को, अपने ऑफिसर जो हैं उनको ये तलकीन कर रहे होते हैं कि आपने जो है मजलूम का साथ देना है और जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होना है।
लेकिन यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर जो है उल्टी गंगा बहती है। भी मजीद लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, बड़ी ज्यादती हुई है बच्चे दे नाल, जे ते ज्यादती कह रहे ने हुई है, उस तो बाद कत्ल होया है, ये ते बड़ा अफसोस वाली गल है। की कहना चाहोगे ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਤਲ ਕਰਾ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸੂਮ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੇਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ? बाबा जी इजी हो जाओ, इजी हो जाओ। ਸਾਰਾ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਨੇ। ये बच्चे के नाना अबू हैं और ये आंसू देख लें, कितने ख्वाब सजाए होंगे इन्होंने, हैं कि जब मेरा जो है वो नवासा बड़ा होगा, ऑफिसर बनेगा, वो भी लाड करता होगा ना अपने नाने के साथ। लेकिन आज नाना अबू जो हैं उसको याद करके रो रहे हैं। नाना अबू को किसी ने नहीं रुलाया, इनके उस मासूम बच्चे ने, यानी कि वो जो 8 साल का मासूम बच्चा है ना, जिसकी साइड विंडो पे तस्वीर चल रही है, उस बच्चे ने नाना अबू को रुला दिया है। अल्लाह आपको सब्र दे, इजी हो जाए, अल्लाह आपको सब्र दे। क्या मामला हुआ क्या था? ਬਸ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। पुलिस की तफ्तीश तो मुतमिन हो? ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। बेटी ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਾਬੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ, ਕੁੜੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਕਰ ਦੋ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਬੱਚੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇ ਉਹ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਇਹਦਾ ਆ ਕੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾਬਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੰਜ ਕਰਾਂਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਦੀਆਂ, ਕਰ ਦੋ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣ ਦੇਣ ਡਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ, ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਾਬੇ ਲਾਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਚੰਗੀ ਰਵੇਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਗੇ, ਡੀਪੀਓ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾफ कर दें बस। जुल्म हुआ है नाज़िन, और जुल्म हुआ है बच्चे के साथ, और इनके बकौल के हमारे बच्चे के साथ जुल्म हुआ है। हमारे बच्चे को ज़्यादती करके उसके बाद उसका कत्ल किया गया है। नाज़िन, मोहल्लेदार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रफ़ाकत अली। कब से यहाँ पर रिहाइश पर? जी यहाँ 54 साल तो इधर रिहाइश। क्या कहेंगे कि जो मासूम बच्चे के साथ ये वाक़या हो? ਜੋ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਯਤੀਮ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਵੀ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਰੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 3, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਮਸੰਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 26 27 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। CCD ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਖੇਲਦਾ ਖੂਲਦਾ? ਬੜਾ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਸੂਮ।
ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸਕੀਨ ਦਾ, ਤਗੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੱਕ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮਦਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।